Assalomualaikum aziz o'quvchilar ham hurmatli ustozlar. Misollar ko'rib davom ettiramiz. Bugungi sabaqda 80, 81 ham 82 betlardan misollar ko'ramiz. 9 misol logikалық masala berilgan. Jasurning Amonat bankida 6 tangbali kodlangan qulp bor. Jasur qulp uchun sonday parol o'ylab topdi. Qolgan qo'nsi 3 sifrning qo'shnisi 20 ga teng. Jasur parolning tek birinchi ham oxirgi sifrini g'ana yesib qolgan. Jasurga qulp parolni yesуге жардам bering. Masaladagi aytilgan 6 tangbali demak kod meni berilgan. Bu yerda birinchi ham oxirgi qanasındagi sifrlar belgili, o'rtadagi 4 qanasında sifrlar belgisiz. Ani sut belgisiz qanalardagi sifrlarni belgilab olamiz. Birinchisin A, keyingisin B, odan keyingisin S, odan keyingisin D orqali belgilaymiz. Endi masalaning shartini aytib o'tiribdi. Qolgan 3 qo'nsi sifrning qo'shnisi 20 ga teng deydi. Usuldan foydalanib, hozir biz tengliklar tuzamiz. Birinchi 3 sifrni olamiz. 7AB. 7 qo'shilgan A qo'shilgan B teng deymiz 20 ga. Keyingi A'sini olamiz. A qo'shilgan B qo'shilgan S. Bu da 20 ga teng bo'ladi. Keyingi B'ni olamiz. B S D 20 ga teng bo'ladi. Keyingi S D 9. S D qo'shilgan 9 20 ga teng. Ne aytilgan shartlardan kelib chiqib biz 4 tenglik tuzdik. Endi usul 4 tenglikdan foydalangan holda shu belgisiz harflarning ma'nosini topamiz. Uni qalay topamiz? Birini ma'nosini ikkinchisiga qo'yib orqali. Bu yerda 7 ni birinchi tenglikdagi 7 ni tenglikning shiyonida 7 ni tenglikning o'ng joniga qarama-qarshi bilan o'tkazib A qo'shilgan B ma'nosini topamiz. A qo'shilgan B bizda shunda 20 alangan 7 bo'ladi. A B teng bo'ladi. 20 dan 7 ni olamiz. 13 ga teng bo'ladi. Endi A qo'shilgan B ning ma'nosi 13 ga teng bo'lsa, keyingi ikkinchi tenglikdagi A qo'shilgan B ning o'rnina 13 degan ma'nosini qo'yib, keyin sini topishga harakat etamiz. A qo'shilgan B ma'nosi 13 ga teng. Endi ikkinchi tenglikdagi A qo'shilgan B ning ma'nosi 13 bo'lsa, shu A B ning o'rnina 13 ta kelib qo'yamiz. 13 qo'shilgan S teng 20 bo'ladi. Endi 13 ni tenglikning o'ng joniga o'tkazib, S ning ma'nosini topamiz. S teng shunda 20 dan olamiz 13 ni. S teng 7 ga teng bo'ladi. S ning ma'nosini topdik. Endi oxirgi 4-chi tenglikdan S ning ma'nosini topish uchun 9 ni o'ng yoqqa o'tiramiz. Shunda S qo'shilgan D teng bo'ladi. 9 tenglikning o'ng joniga qarama-qarshi belgi o'tadi. Shunda 20 dan olamiz 9 ni. S qo'shilgan D teng bo'ladi. 20 dan 9 olsak 11. S ning ma'nosini topdik bu yerda. 11 ga teng. Endi 3-chi tenglikdagi S ning o'rnina 11 dan kelib qo'yamiz buni. Shunda B qo'shilgan 11 teng 20 ga. Bu yerdan B ni topadigan bo'lsak, B teng 20 dan olamiz 11 ni. B teng 9. B ning da ma'nosi kelib chiqdi. Endi B ning ma'nosini birinchi tenglikdagi bu yerda B ning o'rnina qo'yib A ni topamiz. Shunda A qo'shilgan 9 teng 13 bo'ladi. Shunda A teng 13 dan 9 olsak 4. A ning da ma'nosini topdik. Endi bu yerda oxirgi tenglikdagi S qo'shilgan D da S ning ma'nosi bor. S ning o'rnina 7 ni qo'yib D ning ma'nosini topishga harakat etamiz. Bu yerda D teng bo'ladi. 11 alangan 7 D teng 4 bo'ladi. Mana A, B, S, D 4 harf belgisiz harflarning hammasining ma'nosini deyarli topdik. Endi o'rnlarni qo'yamiz. A teng bizda 4 ga teng. Yozamiz.
Бұл екінші қанасы еді. Енді бұның орнына қоямыз. Бұның мәнісі 9-ға тең. Кейінгісі С. С 7-ге тең болады. Д 4-ге. Белгісіз таңбалардың мәнісін таптық. Сонда біріншісі 7 белгіледі. 4, 9, 7, 4, 9 екен. Достар, бұл мәселенің шешімін көрдік. Енді кейінгі мысалға өтеміз. 81-ші беттегі екінші мысал. Салыстыру. Ұзынлық өлшемдерінің үстінде салыстыру әмерлерін орындаймыз. Біріншіден бастаймыз. Онда қосынды берілген, екінші санымыз метрде. Енді бұны салыстыру үшін бұнда қосындыны есептеп толық хаммасын метрге айландырып, кейін метрде мәністер бойынша салыстырамыз. Біріншіден жазып аламыз. 11 километр 276 метр қосылған 12 километр 390 метр. 276-ға 390-ды қоссақ, 1000-дан өтпейді. Онда өзін қосып жазамыз. 11-ге 12-ні қоссақ, 23 болады. 23 километр, кейінгісі 666 метр. Енді бұны метрге айландыру үшін 1 километрде 1000 метр бар. Километр оны 1000-дан кеп көбейтеміз. Сонда 23 000 метр қосылған 666 метр. Енді қосындыны есептеп жазамыз. 23 666 метр болады. Енді кейінгі салыстырып атқан екінші санын жазамыз. 36 125 метр. Егер салыстыратын болсақ, 23 666 метріміз 36 125 метрден кіші. Кіші белгісін қоямыз. Бірінші салыстыруды орладық, енді кейінгі екіншісіне өтеміз. Кейінгісі. Енді бұнда айырма беріп атырды. Айырмада метр, десятиметр, сантиметрлерді берілген. Екінші салыстырып атқан санымыз десятиметр, сантиметрді. Енді есеплау һәм салыстыру ансат болу үшін бұл жерде метр, десятиметр хаммасын сантиметрге алып келіп, алуамен орайлаймыз. Одан кейінгі салыстырып атқан санды бұны сантиметрге алып келіп, кейін нәтижелерін салыстырамыз. Жазамыз 12 метр 3 десятиметр сантиметр. Хаммасын сантиметрде мәнісін жазу үшін метр сантиметрге қарағанда үлкен өлшем бірлік болып есептелінеді. Үлкеннен кішіне өткен уақытта мәністер бойынша көбейтеміз. 12 метр қосымша ашамыз. 12 метр. 1 метрде 100 сантиметр бар. 100-ге көбейтсек 1200 болады. Қосылған 3 десятиметр. 1 десятиметрде 10 сантиметр бар. 3-ге 10-ды көбейтсек 30 болады. Қосылған 8-дің өзі. Қосылма жауымыз, қосылма сыртына енді сантиметр сөзін жазып қоямыз. Алынған қосылма ашамыз. 7 метр. 1 метрде 100 сантиметр бар. 100-ге көбейтсек 700 болады. Қосылған 54 сантиметр. 54-дің өзін жазамыз. Қосылма сыртына сантиметр деп жазып қоямыз. Тең. Енді қосындыны есепласақ, бірінші қосылмада қосынды 1238 сантиметр болады. Алынған 754 сантиметр. Енді алуды орайлайтын болсақ, 1238-ден 754 алып тастаймыз. Ол 484 сантиметр. Айырманың мәнісін сантиметрде жаздық. Енді салыстырып атқан екінші саны да десятиметр сантиметр, бұнда сантиметрге алып келіп, кейін салыстырамыз. 43. Енді 1 десятиметрде 10 сантиметр бар. 10-ды көбейтсек 430 болады. Қосылған 5. Қосылма жазамыз. Қосылма сыртына сантиметр деп жазып қоямыз. Енді екеуінің қосындысы 435 сантиметр. Енді екі санды салыстырамыз. 484 сантиметр, 435 сантиметр. Қайсысы үлкен? Демек, бұл жерде бірінші санымыз, яғни 484 үлкен болады. Үлкен белгісін қоямыз. Кейінгі салыстыра өтеміз. Кейінгісі 4 десятиметр 25 мм қосылған 518 мм-ді бұны салыстыруымыз керек. 93 сантиметр 7 мм менен. Енді бұны салыстыру қолайлы болу үшін бұнда біз қосындыны есеплап миллиметрге алып келеміз. Кейінгі салыстыратын санды бұнда миллиметрге алып келіп салыстырамыз. Жазамыз, бұл жерде 4 десятиметр. 1 десятиметрде 10 сантиметр бар. Миллиметрге айландырған уақытымызда 100 болады. 4
десиметр. Енді миллиметрге айландыру үшін 4-ке көбейтеміз 100-ді. Қосыма жазамыз. 4 көбейтілген 100-іміз 400 болады. Жазды, қосылған 25. Енді қосыманың сыртына миллиметр деп жазамыз. Қосылған 518 миллиметр. Қосыма ішінде қосынды 425 болады. Миллиметр қосылған 518 миллиметр. Екінің қосын сенің есаплайтын болсақ 943 болады. 943 миллиметр. Енді кейінгі салыстырылатын саны 93 сантиметр 7 миллиметрді жазып аламыз. 93-ке енді сантиметр миллиметрге айландыру уақытымызда 10-ға көбейтеміз. Ізін 0 тіркесек болды. Қосылған 7 болады. Миллиметр. Сонда бұл 937 миллиметр болады. Енді салыстырамыз. 943 миллиметр. Екінші санымыз сонда 937 миллиметр. Жерде көріп тұрғанда бірінші санымыз үлкен болады. 943 миллиметр үлкен болады 937 миллиметрден. Енді кейінгі ақырғы салыстыруды өзіңізге қалдырмай, нәтижесін комментарий жазып қалдырсаңыз болады. Енді кейінгі мысал өтеміз. Кейінгі 6-шы мысал, төменде берілген мәселелерге тиісті анықтамаларды түзуіміз керек. Адам басаймыз, жазып қоямыз. Мәселенің шарты. Автомобильдің жанылғы бакіне А литр бензин құйылды. Оның 5/1 бөлігі қалаға алып баратын жолға жұмсалды. Неше литр бензин қалды? А литр бензин бакте бар еді. Енді 5/1 жұмсалған болса, ол А бөлінген 5 болады. Енді Адан алып тастап, сонда бактегі қалған бензин мықтар келіп шығады. А дәсепкі бензин, одан алып тастаймыз жұмсалған бензинді. Ол А бөлінген 5 болады. Енді алуды орындау үшін Аға 5-тен береміз. Бөлшек сызамыз. 5-ке аны көбейтсек 5А болады. Алынған А бөлінген 5 тең. 5Адан аны алып тастасақ 4А бөлінген 5. Бұл ақырғы нәтижеміз бензин, сол бакте қалған бензин мықтары болады. Кейінгі Б-ға өтетін болсақ, Б-да енді автомобиль X километрді сағатына 60 километр тезлікте өтті, машина қанша уақыт жүр дейді. Басып өткен жолды S арқылы белгілесек, S тең X километр болады. Сағатына 60 километр болса, бұл тезлік болады. В тең 60 километр H деп жазамыз. Уақыт табуымыз керек. Уақыт бұл жолдың тезлікке қатынасы болады. S бөлінген V. S тең біздерде X километр болады. Тезлік 60 километр сағатына. Енді X километрді 60 километр H-ға бөлген уақытымызда километр сөзі қысқарып кетеді. X бөлінген 60. Енді H бұл жерде енді сағат болады. Сағат деп жазып қоямыз. Сағат. Не уақыт таудық. X бөлінген 60 сағат болады екен. Бұл Б сұрауына берілген мәселе бойынша түзілген аңлатпа болады. Енді кейінгісіне өтеміз. Д. Бір жанылғы құю шақапшасында бензин бағасы 1 литр үшін N сум. Екіншісінде болса N сум. Бұл жерде М кіші N-нен. Демек, бұл жерде М N-нен кіші болатын болса, бірінші шақапшадағы бұлы қымбатлау екіншісіне қарағанда. Енді 30 литр бензин біріншісінен емес, екіншісінен сатып алынса, қанша пұл өніміне мүмкін дейді. Енді бірінші шақапшада қымбат болатын болса екіншісінен, енді бұл жерде N-нен алып тастаймыз. N-ді. N-нен алып тастасақ N-ді, бұл өнімдеген пұл мөлшері болады. Ал енді 30-ты көбейтуіміз керек. 30-ты көбейтсек, сонда ұлма бақа кеп шығар. Берді сум деп қоямыз. Кейінгісі енді Е.
Еның шарты. Автомобиль 6 саатта Т км жолды басып өтті. Егер ол тездігін сағатына 20 км арттырса, осы уақыт ішінде неше километр жолды басып өтеді дейді. 6 саатта Т км. Дәсеккі тездік. В1 деп айтамыз. В1-міз жолды уақытқа бөлуіміз керек. Т бөлінген 6 километр H деп қоямыз. Бұл дәсек тездік. Енді тездігін сағатына 20 км арттырса, ол V2 болады. V2 бұл дәсекісіне қарағанда 20 км артып болғаны үшін Т бөлінген 6 қосылған 20 км H деп жазамыз. Енді осы уақыт ішінде дейді қанша жолды басып өтеді. Енді 6 саатта. 6 саатта болады, оны S дейміз. Онда 6 көбейтілген қосылмада Т бөлінген 6 қосылған 20 км H тең. Енді 6-ны көбейтіп ашатын болсақ, тең болады. 6 бөлшектің бөлімі қысқарып кетеді. Т қосылған 20-ға 6-ны көбейтсек, 120 км H болады. Міне, бұл мәселе бойынша түзілген аңлатпаның көрінісі осындай болады. Міне достар, мәселенің шартын толық қорладық. Осымен бүгін сабақ жұмақлаймыз. Видео пайдалы болмаса лайк басып, каналға абзал болып қойын. Кейінгі сабақтарда көріскенше.